नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और इस वक्त हम पंजाब की चुनावी यात्रा पर हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को होने वाले हैं और धीरे धीरे सरगर्मियां जो है वो बढ़ने लगी हैं। और आप पीछे देख सकते हैं हरियाली, गेहूं की खेती हो रही है और इस खेती को बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ पंजाब के किसानों ने लड़ाई लड़ी, वो जीते। ये अलग बात है कि 1 साल तक वो दिल्ली की सीमाओं पर, सड़कों पर जिस हालात में रहे, जिस हालात में उन्होंने लड़ाई लड़ी, 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी इस मुहिम में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। जो 3 काले कानून थे उसके खिलाफ लोगों की नाराज़गी थी, अभी भी है, और ख़ास करके भाजपा नेताओं के जो प्रति है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। तो आपको हम इस सफ़र में ले चलते हैं। इस वक्त हम जो संगरूर और मोगा हाईवे है उसके पास हैं और जायज़ा लेंगे बरनाला विधानसभा की। ये वो इलाका है जहां से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौर से लड़ रहे हैं। पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार बंसल के बेटे मनीष बंसल, जो सबसे युवा प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पे लड़ रहे हैं बरनाला में। और इसी के पास में एक भूरी जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ले चलते हैं आपको सफर पर। सर्व भारती कांग्रेस कमेटी के पंजाब और चंडीगढ़ वास्ते इंचार्ज जिहड़े लंबे समय तो पंजाब के लोगों के नाल मिल के कांग्रेस को इत्थे मजबूत करने लगे हुए ने मानयोग हरीश चौधरी जी, गुजरात प्रदेश के साबका प्रधान मेरे पुराने दोस्त अर्जुन मोटवाडिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मेरे बहुत ही पुराने परिवारिक संबंधों के विचों साडे साथी जिन्हां दे बाबा जी मेरे पिताजी आपस में बहुत एक गूढ़ा प्रेम सी, गुरप्रीत सिंह लक्की जी लंबे समय तो 3 महीनों के लिए इत्थे कांग्रेस को मजबूत करते हुए सारे एकजुट करने वाले श्री सीताराम लांबा जी, श्री मोहिंद्र लांबा जी, श्री मोहिंद्र पखो जी, श्री कुलदीप सिंह काला जी, श्री लोटा जी, राजीव लूबी जी, कुलदीप धर्मा जी, गुरवीर गुरी पट्टन जी, मक्खन शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, वरुण बत्ता जी, रजनीश कुमार जी, अनिल बांसल जी, लूबी जी, परमजीत सिंह मान जी, मंच से ऊपर बैठे हुए और मानयोग पार्टी की सीनियर लीडरशिप अते बहुत लंबे समय तो आज इत्थे 10 बजे तो आ रहे मेरे मानयोग भैनों अते भरावो, तुहाडा मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि तुसीं बहुत वड्डा हंगूरा कांग्रेस लिए भरिया है। तुसीं जिवें कि अज मैं सवेरे एक लाइन के विच जाके तुहानूं सारिआं नूं मिलिया, यकीन हुंदा है कि अपनी अपनी जगह ते तुसीं कांग्रेस को मजबूत करन लगे हुए हो। ये लड़ाई जिवें कि मनीष बांसल ने कहा सी, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई तुहाडी है। इथों कांग्रेस जित के जब जाती है तुहाडे सारे तुसीं महसूस करोगे, गर्व महसूस करोगे कि हाँ इथों कांग्रेस जीती है। वो इत्थे तुसीं ये महसूस करोगे कि कांग्रेस के मजबूत होने नाल साडी सारी जनता, साडी सारी कांग्रेस इत्थे मजबूत होती है। कांग्रेस जितेगी तो पंजाब जितेगा, उसको बिना पंजाब जित नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पार्टी हाई कमांड ने मनीष नूं इत्थे तुहाडी सेवा करने दे वास्ते भेजिया है। साडा अपना पीछा बिल्कुल नाल तपे दा है। इत्थे कितनी बार इत्थे आने हैं, घर घर विच इत्थे रिश्तेदारियां ने, वाकिफतां ने, पूरा बरनाला तपा सेना भदौड़ है, पूरे इलाके दे विच बिल्कुल अपना ही इलाका है, जगह जगह हर वक्त महसूस होता है। इस मिट्टी की महक ही
ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਪਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਅਗਰ ਕਾਲੇ ਲਾਓ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ, ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਪੂਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ MLA ਚੁਣਿਆ ਮੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ MP ਬਣਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਣਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ MLA ਸਤਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ MLA ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹ ਕਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਨੀਚੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਧੌਲੇ ਵੱਲ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਖੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵਡਭਾਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 111 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,83,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1,18,000 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 27-28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿੰਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਪਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਗਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੋਟਵਾੜੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਟਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ 5 ਸਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੇੜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਹਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹੂੰ, ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ। ਉਹ ਲੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।
ਉਲਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 40% ਸੀਟਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।